सत्कारयोग पत्रकार भाइयों, आप सबका आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। धन्यवाद। आप सब ने हमारे मैसेज को पूरे वर्ल्ड के अंदर ले जाने के लिए आप प्रयास कर रहे हो। नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, मैं खड़ा ही चल चुका। चलो चल गया मैंने। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहुत सारे सीरियस मुद्दे हैं जो आपके साथ चर्चा करनी है। तो समय पे जितना जितना हमारे आपस में टाइम की हिसाब से एक व्योमबंदी की होती है, उसी हिसाब से सभी अपनी अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले जो एक बड़ा बवाल कल से हो रहा है कि बहुत सारे पत्रकार भाइयों का तो मुझे ये फ़ोन भी आया है कि सरकार ने अब तो एमएसपी के ऊपर फैसला ले लिया। सरकार ने बोल दिया 14 क्रॉप्स के ऊपर हम एमएसपी देंगे। आपका क्या कहना है? देखिए, पहली तो बात ये है, जो एमएसपी हमारी डिमांड है, हमारी डिमांड ये है कि एमएसपी की गारंटी का कानून दिया जाए। एमएसपी जो अनाउंस होती है उसके ऊपर हमारी फसल की खरीदारी हो। हमारी मांग ये है। उन्होंने क्या किया, सरकार ने एक रूटीन वाइज जो किया जाता है उसी तरीके से एमएसपी की में बढ़ोतरी की है। अगर वो बढ़ोतरी की बात करें तो इम्पोर्टेंट बात उसमें ये बड़ी बहुत सीरियस बात है कि जिसको पूरे देश के अंदर ऐसे पेश किया जा रहा है कि बहुत कुछ दे दिया किसानों को। सरकार ने एक बड़ा मार्का मार दिया आते ही। लेकिन हकीकत ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण भारत के अंदर महंगाई की दर बढ़ी है, वो लगभग 5.25% के आसपास है। तो जो उन्होंने हमारी फसलों का रेट बढ़ाया, खास तौर पर बाजरा जो लोग खाते हैं, धान, इनके ऊपर 5%, 5% यही बढ़ोतरी की है। तो कौन सा बड़ा काम कर दिया सरकार ने? जो उधर से रेट बढ़ा हुआ हमारा, जिसकी मार हमारे पूरे देश के लोग झेल रहे हैं, उसी के हिसाब से वो बढ़ी। लेकिन किसान को उससे अलग जो पेस्टिसाइड, जो फर्टिलाइज़र लेना पड़ रहा है, जो अलग से एक डीजल का अलग किसान के ऊपर बोझ पड़ता है, वो उसमें कहीं पे भी अकाउंट नहीं किया जाता। तो इसके हिसाब से ये कोई किसानों को देने वाली बात नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि ये तो किसानों के साथ एक तरह का, पूरे देश के किसानों के साथ धोखा है। जो एमएसपी अनाउंस की जाती है, जिसको ये कहा जाता है कि इतनी एमएसपी दे दी, एमएसपी की वो देने का तभी फायदा है अगर उसके ऊपर किसानों की फसल की खरीदारी की गारंटी हो, खरीदी जाए, बिक जाए, तभी तो किसान को फायदा है। नहीं तो एमएसपी अनाउंस करना वो तो पहले भी होता है, हमने देखा है। पिछले समय कपास, नरमे के ऊपर एमएसपी का जो था वो लगभग 6500-6400 रुपया रेट था उसका, लेकिन बिक रहा था किसान का 4000-4500 में। तो उसका क्या फ़ायदा हुआ? सो इसी हिसाब से सभी फसलों का यही हाल है। केवल गेहूं और धान को छोड़कर, वो भी पूरे भारत में नहीं, कुछ एरिया में उसकी खरीदारी होती है, बाकी पूरी की पूरी फसल ऐसे ही रोल रही है। इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी का कानून हो। ये बिल्कुल हम दोनों फोरमों की तरफ से इसको पूरी तरह रद्द करते हैं। ये कोई देने वाली बात नहीं, किसानों से कुछ लिया जा रहा है, धोखा किया जा रहा है देश के किसानों के साथ। नेक्स्ट बात है कि हमने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही थी कि हम 2 जुलाई को विपक्ष के और एनडीए के वो पार्टीज के एमपी साहबान जो भाजपा ने को छोड़कर हैं, सभी को हम एक डिमांड चार्ट, हमारे मेमोरेंडम देंगे। एनडीए के जितने भी, भाजपा को छोड़कर जितने भी एमपी हैं और विपक्ष के जितने भी एमपी हैं, सभी को वो हमने अपना मेमोरेंडम देने की बात कही थी 2 तारीख को। लेकिन वो ये बात आई है
कि उस दिन सरकार सभी एमपी वहाँ पे होंगे, उनका सेशन चल रहा है, तो उसकी वजह से उसकी डेट हमें चेंज करनी पड़ रही है। वो अब 8 जुलाई हम डेट दोबारा फिर से सेट करने का प्रयास किया कि 8 जुलाई को वो हम अपना काम वो करेंगे। बीजेपी के सांसदों छड़ के ऑल पार्टी के सांसद जी, ऑल पार्टीज। अगली बात है कि साउथ के अंदर इस आंदोलन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए हमारी 24 की एक बैठक रखी गई है। वो आगे साथी जब जब उनका समय आएगा डिटेल में बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या करना है। 24 जुलाई जून ना, हाँ 24 जून, 24 जुलाई नहीं 24 जून। अभी बस जा रहे हैं, एक दो कल आज रात को हम वहाँ पे जाएंगे, ये हमारा तय हुआ है। तो बाकी एक बात और मैं मतलब कहनी चाह रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से मैं आप सब से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, आप बड़े रिस्पेक्टेबल हो पूरे सभी प्रेस वाले भाई। पिछले दिनों लुधियाना से एक दो बार खबरें ऐसी छपी हैं जो अच्छी नहीं लगी। प्रेस की अपनी जिम्मेदारी होती है, हम सबका सम्मान करते हैं। किसी तरफ से ना एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की ओर से ना केएमएम की ओर से किसी की ओर से कोई किसी को प्रेस नोट नहीं दिया, कहीं पे किसी को कोई हमने बयान नहीं दिया। वो पता नहीं कहाँ से खबर छपी, वो एक झूठी अफवाह फैलाने का प्रयास किया गया कि ये 20 तारीख को कोई सख्त एक्शन करने जा रहे हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ऐसी खबरें प्लीज़, जब तक मेरा निवेदन हम दोनों फोरमों की ओर से, तब तक किसी तरह की कोई खबर ना चलाई जाए, ना उसको प्रिंट किया जाए, जब तक कोई हमारी तरफ से आपको हाँ पुष्टि ना हो जाए। तो एक बात देखिए, 2-3 दिन से ये सतलुज दरिया के अंदर पानी का बहाव बढ़ रहा है। ये ठीक है, ये सब जानते हैं, जितनी गर्मी पड़ी है ग्लेशियर पिघलेगा, पानी आएगा नीचे, उसकी प्रॉब्लम आगे आएगी। बारिश तो अभी आनी है, उससे पहले ही फ्लड गेट वगैरह खोलने की बात अगर आ जाए, उससे पहले ही पानी आ जाए। और मेरा ये कहना कि जो आए उसके साथ नजिठना सरकार की जिम्मेदारी है, वो करे, लेकिन उससे पहले जो व्यवस्था बनानी है उसके ऊपर सरकार का फेलियर नज़र आ रहा है। कल से सतलुज के जो साइडें टूटी हुई हैं, उसके बांध टूटे हुए हैं, उनके ऊपर कोई काम नहीं किया सरकार ने, और लोगों के किसानों के खेतों में पानी घुसना शुरू हो चुका है। सरकार का ये फेलियर है। इतना ही नहीं मैं कहूँगा, मैं तो ये भी कहूँगा कि किसी भी ड्रेन्स की, किसी भी नाले की कोई सफाई नहीं की गई। और अगर आज ये काम हो जाता, आज ही ये हो रहा है, तो कल क्या होगा। तो पूरे के पूरे सभी नालों के ऊपर ध्यान दिया जाए, सभी सेम नालों के ऊपर तुरंत सफाई का ध्यान दिया जाए। हमारी तरफ से इतनी बात ही, आगे बात हमारे भाई पंदेर साहब रखेंगे। धन्यवाद। देखो, 2-4 गल्लां जरूरी ने। एक तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੇਟ ਕਰਤੀ ਆ 8 ਜੁਲਾਈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ 240 ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਪੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੱਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ 8 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡੇਟ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਪਾ ਰਹੀ। ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਪੁਸ਼ਟ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ 16 ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। 9 ਕੇਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ 3rd ਡਿਗਰੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਖੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬਾਹਾਂ ਮੰਨ ਕੇ। ਔਰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਗਾਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਾਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਐਸਪੀ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਾਂਗੇ। 17 ਜੁਲਾਈ ਇਹਦੀ ਡੇਟ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਵੀ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵੇ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਜੁਲਾਈ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਐਸਐਸਪੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਗਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜਿੱਡੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਦੂਜਾ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਜੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਘੱਗਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਘੱਗਰ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਰੁੜ ਜਾਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਾਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕਣੇ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਗਾਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰਸਤੇ ਰੋਕੇ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਾਹ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਾ ਬਈ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਾਂਗੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੇਨੇਜ ਦੀ, ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖਾਲ ਖਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ। ਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਮਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਆਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਉਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਣਸੀ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਛਪਿਆ, ਬਹੁਤੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਆ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਤੰਕਵਾਦ ਜਾਂ ਉਗਰਵਾਦ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਮੈਂ ਬਚ ਕੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਤਿੱਖੇ ਜਵਾਬ ਜਾ ਹੋਣੇ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੈਪਸ ਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਬੰਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ? ਅੱਜ ਚੈਨਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੈਪਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੌਣ ਮੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਰਗਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਟੀ ਗਈ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੁਖਦ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਰਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹ 'ਚ ਘਪਲੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 24 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਟ ਦੀ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਵੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਹੀ ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕਰਨਗੇ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਮੋਗਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉੱਤੋਂ ਪੀਸੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਿ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰਚ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਔਰ ਪੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਔਰ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕ ਨਗਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਔਰ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਾਲੇਗਾਂव, ਔਰ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਮੋਗਾ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੰਗਲੌਰ ਹੈ, ਔਰ 26 ਔਰ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ TDP ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ MSP ਪਰ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ 29 ਔਰ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡੇਟ ਹਾਲੇ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਲਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਔਰ ਇੱਕ ਪੀਸੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ MSP ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੰਗੜ ਜੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਸਾਥੀਓ, ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਵੈਸ਼ਨਵ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਰੇਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਈ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਫ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦਾ MSP ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ, ਇਜ਼ ਹੀ ਨਾਟ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਇਨਫ ਟੂ ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਫਾਰਮਰਸ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੀ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦੇਤਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਭੂਆ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਫ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ MSP 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, MSP ਮਿਲੂਗੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਆંકੜੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ 5% ਤੋਂ 12.7% ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਛਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਤਰ 5% ਤੋਂ 12.7% ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੇਬਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 70% ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ। ਮੈਂ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ MSP ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੈ ਰਹੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਲਦੀ ਕਿੰਨੇ % ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ? ਤੇ ਇਨ ਕਲੈਕਟਿਵ ਸਰਕਾਰੀ ਆંકੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 7% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਆંકੜੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ 2022 ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 23 ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਜਿੰਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ 41% ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹ MSP ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ MSP ਮਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 24% ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ MSP ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 9% ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਥੈਂਟਿਕ ਆંકੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ % ਹੈ ਉਹ 2% 1% ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਔਰ ਵੈਸ਼ਨਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਲੇਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਸੀ ਜੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 20-20 ਲੋਕ ਵੜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਕਰ ਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ, ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਵੀ 13% ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਆ ਉਹਦੀ, ਇਹ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਓ, ਜੋ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਘਿਰਾਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਐਸਕੇਐਮ ਨੌਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਔਰ ਕੇਐਮਐਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਵਦੀਪ ਜਲਵੇੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਵਦੀਪ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਚੁੱਭਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੁੱਭਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੂਥ ਸੀ, ਉਹ ਯੂਥ ਨੂੰ ਲੋਕ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਣਾ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੇਮ ਕਿੱਸਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਤੇ ਲਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਖੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਯੂਥ ਦੇ ਆਈਕਨ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਦੋਨੋਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਸਕੇਐਮ ਨੌਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਔਰ ਕੇਐਮਐਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਆਫਿਸ ਅੰਬਾਲਾ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤੇ ਉਸ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜੋ ਐਨਟੀਏ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਐਨਟੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਕੈਂਡਲ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਸਾਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 46 ਹੀ ਲੋਕ ਫਸਟ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ 67 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ 720 ਅੰਕ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫਸਟ ਜਵਾਏ 720 ਚੋਂ 720 ਅੰਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਏਮਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ 719 ਤੇ 18 ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਪਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਸਥ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਤੀਸਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ 9 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ 4.5 ਸਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਮੁੰਟਕ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ, ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾ ਕੇ 9 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋੜੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਭੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਉੱਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ
ਹੋਰ ਤਸੱਦਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜਿੱਥੇ NSA ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਦੀਪ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਸੱਦਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 16 ਮੁਕੱਦਮੇ ਉਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਣ। 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਝੂਠੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ MSP ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਤ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਠ ਥੱਪ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ MSP ਜਿੱਦਣ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਤਾ, ਲੇਕਿਨ MSP ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਖਰੀਦ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਤੇ ਗੇਹੂੰ ਦੀ ਹੀ ਖਰੀਦ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ 1% 2% 4% ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਸਟਲੀ 90-95% ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ MSP ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਅੱਜ ਮੱਕੀ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ? ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅੰਬਾਲੇ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਾਹੋ ਵਾਹੀ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ MSP ਗਰੰਟੀ, ਖਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਜ਼ ਆਪਦੀ ਪਿੱਠ ਆਪ ਹੀ ਥਪਥਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਦੇਤੀ, ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਦੇਤੀ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ 3 ਦਿਨ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਟ ਇੰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਬਰ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ, ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਵਧੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਸਡਨਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਵਾਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਫ਼ਤਾ ਲੇਟ ਹੋਣ, ਆਪਦੀ ਬਜਾਂਦ ਲੇਟ ਕਰਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਜਾਂਦ ਲੇਟ ਕਰੋ? ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਜਾਂਦ ਲੇਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਅਲਾਉ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੌਇਸਚਰ ਜੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਇਸਚਰ ਵੱਧ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਚੱਕੂ ਸਰਕਾਰ? ਕੌਣ ਚੱਕੇਗਾ ਉਹਨੂੰ? ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਮੇਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਲੇਟ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਓਨੀ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਖਮਿਆਜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਰੰਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਵੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੁੱਟੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ
ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਦ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖਿੱਚੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਦ ਆ ਜਿਹੜੇ 35 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ? ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਅਲਾਊ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸਾੜ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੋਕ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਲਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਸੁੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਜੀ, ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਰੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਕੁਇੰਟਲ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿਓ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦ ਦੇਣੇ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਈਵਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾ ਮਤਲਬ ਬੋਝ ਚੱਕ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 27 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਰ ਡੇ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਕ ਲੇਗਾ ਵਜਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਨਾਜ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਚੌਲ ਕਿੰਨਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੌਲ ਕਿੰਨਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਅਨਾਜ ਚੱਕ ਕੇ। ਠੀਕ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 17 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲੇ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਪੀਸੀ 'ਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਸਹੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਰਹਿੰਦਾ ਖਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਅਗਲਾ ਵੀ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ, ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੇ 4-4 ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਐਂ ਮੱਥ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਮਤਲਬ ਮਾਰ ਹੋਰ ਵਧਾਈਏ। ਯਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਹਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਂ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਆਈ, ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਮਗਰੋਂ। ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਪੂਰਾ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮਗਰੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, 7600 ਰੁਪਈਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, 5400 ਰੁਪਈਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਦਾ, ਆ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ, ਆ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਡਾਂਗ ਠਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਕ 100 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। 100 ਕਿੱਲਾ, 200 ਕਿੱਲਾ, 500 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਆਪਾਂ? ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ
3200 ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵਿਹਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ 3200 ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਕੀ ਕੀ ਰੇਟ ਸਾਡੀ 2275 ਵਿਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ 950 ਰੁਪਈਆ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਧ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਗਿਣਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਵੱਧ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊ, ਤੇ ਜੇ ਘਾਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਵੇਚੇ ਉਹਨਾਂ ਘਾਟਾ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ 100 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ 50 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੱਥੀਂ ਕਣਕ ਵੱਢਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਲਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਫ਼ਤਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 6 ਡਰੋਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਲਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਆਊ। ਜਿੱਦਣ ਖੇਤੀ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਵਿਹਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਿਆਓਗੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾਓਗੇ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਵਧੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਖੇਤ ਠੰਡਾ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ 5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ? ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਨਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਚੱਕੋ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿੰਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰੇ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਨਾੜ ਵੀ ਵਰਤੇ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ 1200 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਰਸਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ 700 ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 550 ਹੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜੀ, ਛੱਡੋ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਉਲਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ। ਹੁਣ ਬਚਾਅ ਦਾ ਸਾਰਾ ਠੇਕਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਸਵਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਪਾ ਕੇ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੋਗੀ, ਮਾਰੂਤੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੋਗੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਸੁਣਿਓ, ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਵੀ ਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਆਪਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਕਹਿ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਦਰਖਤ ਪੱਟ ਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦਾਲੇ ਦਰਖਤ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਡ ਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੇੜ ਸੀ, ਉਹ ਗਏ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੁੰਨ ਸਰਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਟ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਰਬਾਦੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਡਾਂਗ ਉੱਠ ਖੜਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਏਸੀ ਲਾਉਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਸਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ? ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਂਗ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਉੱਠ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗੀ? ਪਰ ਆਪਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵਰਤਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਲਏ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 10 ਕਿੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 18 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਹੀ ਯੁੱਗ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਰਕੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 35 ਲੱਖ ਦਾ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿੱਲਾ, ਜਾਣੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਧੱਕੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਟਰੈਕਟਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਵਾਪਸ ਧੱਕੇ ਗਏ ਆ, ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਡੀਲਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਹ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਪੁਰਾਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਤਵ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਆ ਕੰਪਾਈਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਪਾਈਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਾਈਨ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਯੂਰੀਆ ਲੈਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਘੱਲ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਵਾਏ, ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵੰਡਣ ਲੱਗਿਆ ਖੁਦ ਲਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਜੂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੂ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਖ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਜੰਗਲ, ਹਸਦੇਵ ਦਾ ਜੰਗਲ, ਕਿੰਨੇ ਜੰਗਲ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਾੜ ਦਿਖਣੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਾੜ ਦਿਖਣੇ ਬੰਦ ਆ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਸਮਾਨ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿੱਟੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੇਹੂੰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾੜ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 100% ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਪੂਰਾ ਅਵੇਅਰ ਆ ਫਾਰਮਰ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਆ, ਅੱਜ ਫਲੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਫਲੱਡ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਵੱਧ ਪੈਣਾ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਰਮਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੇ ਬਲੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਆਸ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ। ਆਪਣਾ 2500 ਏਕੜ 3100 ਏਕੜ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2500 ਏਕੜ ਆਪਣਾ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਹੀ ਲੁੱਟਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੀ MSP ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੇਹੂੰ ਨਹੀਂ, 30 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਗੇਹੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾਇਆ। 55% ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਹੈ, 50% ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾਈ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ। 55% ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਆ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ MSP ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 150 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, MSP ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਬਲੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦ MSP ਜੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ 3500 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਆ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 7700 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦ 8500 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਆ। CACP ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਹੋਰ ਅਜੇ ਵਧਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਕਸਰ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ 47 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ, 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 100 ਮੋਟਰਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ, 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਪੇੜ ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਖੜੇ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਖੜੇ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੀ ਆਉਨੇ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਸੌਖਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਿਓ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ 800 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾੜ ਲੈਣ ਦਾ। ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਬੜੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਓਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੇਗੀ। ਪੰਗਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ 'ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ ਸ਼ਾਇਦ, ਮਤਲਬ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਤੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ ਉਹ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।